হ্যাঁ, আমার স্ক্রিন শেয়ার কি দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা দেখেন, আজকে হচ্ছে আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে আমাদের টেকনিক্যালি আমাদের শেষ এক্সপেরিমেন্ট, ঠিক আছে? এক্সপেরিমেন্ট 8। এরপরে হচ্ছে দুইটা এক্সপেরিমেন্ট আছে, এক্সপেরিমেন্ট 9 আর 10। বাট সেটা হচ্ছে আমাদের ল্যাবে করানো যায় না। এটা হচ্ছে আমরা আপনাদের অলরেডি ম্যাটেরিয়ালস দিছি আর কি। এখানে জাস্ট হচ্ছে হয়তো ব্রিফলি আমরা একটা আলোচনা করতে পারি এই। আর আদারওয়াইজ হচ্ছে আমরা এক্সপেরিমেন্ট 8টা দেখবো আর কি। তো তো দেখেন, এক্সপেরিমেন্ট 8টা হচ্ছে আমরা একটা ভিডিও দেখাই আপনাদেরকে, তাইলে আপনাদের ক্লিয়ার হবে। এক্সপেরিমেন্টটা খুবই সোজা, জাস্ট অল্প কিছুক্ষণ লাগবে।
Right, let's jump. আচ্ছা, আমার একটু টাইম লাগলো, আসলে ল্যাপটপটা একটু সমস্যা করছিল। মোটামুটি এখন আমরা সলভ করে ফেলছি। Jump straight to the wildly fascinating world of open channel flow dynamics. If you've ever stood by a river, maybe a canal, or a massive spillway, হ্যালো। and just watched the water rushing by, you've witnessed this incredible, chaotic interplay of gravity, momentum, and energy. We're going to unpack exactly how all that works today by exploring experiment number 8 from our hydraulic lab materials. The whole focus here? The development of generalized specific energy and specific force curves. So it begs a pretty massive question, right? How on earth do engineers predict the exact behavior of flowing water? I mean, when you're designing flood mitigation systems or giant irrigation networks, you absolutely cannot just rely on trial and error. Real lives, real infrastructure are at stake, so you need absolute certainty. Well, we're going to answer that today by translating some pretty dense hydraulic math into a physical reality. Okay, let's dive into this. Here is our quick roadmap for this explainer. We're going to hit the core concepts, lay out the lab objective, check out the experimental setup, run through the procedure itself, and wrap the whole thing up with calculations and curves. Part 1. The core concepts. Understanding specific energy and specific force. Look, to master open channel flow, you really have to lock down two fundamental properties, specific energy and specific force. In plain English, specific energy is just the water's depth plus its velocity head. Actually, think of velocity head simply as the kinetic energy of the water's speed. So it's a combo of how deep the water is and how fast it's moving. Specific force, on the flip side, is the sum of the water's momentum and its hydrostatic pressure force, which is basically just the physical weight of the water pushing down. By fully grasping just these two concepts, engineers have the ultimate mathematical tools to solve honestly almost any open channel flow problem. Now, when you map this out, something completely wild happens. The specific energy curve actually bends back on itself, kind of like a sideways V. What this tells us is that for any given amount of energy, water can exist at two entirely different depths. We call these alternate depths. You can have a high depth with really slow-moving water, or a shallow depth with super fast-moving water, and both have the exact same specific energy. But if you look at the very tip of that curve, the absolute minimum energy point, there is only one depth possible. We call that the critical depth. And you know what's fascinating? Specific force behaves in almost the exact same way. It also forms a curve with two limbs representing two possible depths for any given force. And just like the energy curve, the specific force minimizes at that exact same critical depth. This critical depth is essentially a strict boundary line that splits the flow into two totally different states, which perfectly brings us to the contrast between those two flow states. When the water depth is above that critical state boundary, we have subcritical flow. Think of the calm, slow, deep water you'd see floating down a lazy river. But the second the depth drops below that critical state, the water aggressively accelerates into supercritical flow. That's the fast, shallow, super turbulent water you'd see rushing over a steep drop-off. All right, part 2, the lab objective, taking it from concept to reality. So what's the actual point of experiment number 8 in the lab? Simply put, we want to physically watch how subcritical and supercritical flows behave as energy and force change within a stream. Once we capture all that juicy data, we're going to plot our own generalized specific energy and specific force curves to see if physical reality actually matches the textbook math. Moving to part 3, the experimental setup. Time to look at the open channel flume. Obviously, we can't easily manipulate an entire real-world river. So we use a scaled-down simulator, a laboratory flume. And to control the flow, we set up two specific obstacles. First up is a sluice gate, which is basically a vertical barrier that forces the water to accelerate right underneath it. Then we have a broad crested weir, which forces the water to flow up and over it. By pushing the water under the gate and over the weir, we are literally forcing it to transition between subcritical and supercritical flows. As it navigates those obstacles, we measure its depth across 7 specific sections along the flume. Part 4. The procedure. Let's talk about capturing the data. The action phase is pretty brisk. Step 1, we meticulously measure the water depth at 3 different points across all 7 of those marked sections, and we average them out to make sure our data is rock solid. Step 2, we read the actual total volume of water flowing through, the discharge, straight from the water meter.
Next, we use that discharge to compute our critical depth, and then figure out the dimensionless energy and force ratios for each of those 7 sections. Finally, the fun part. We take all those numbers and plot our generalized curves. And that brings us to part 5, calculations and curves. This is where we finally prove the math. Okay, so the absolute crucial starting point is establishing our baseline constants from the lab run. In our specific setup, the flume width is 8 centimeters, and our meter clocked an actual discharge of 2,250 cubic centimeters per second. Running that through our formulas gives us our baseline critical depth. Now, I want you to mentally highlight this number. The critical depth is exactly 4.38 centimeters. That right there is our magic boundary line between the slow and fast flows for this whole experiment. Let's look at how the math plays out using a sample from section 1. Our average measured depth was 15.2 centimeters. Notice how 15.2 is way higher than our critical depth of 4.38. That instantly tells us we are dealing with deep, subcritical flow. Now, by dividing our measured depth by that critical depth, we create a dimensionless depth ratio of 3.47. Why do we care about making it dimensionless? Any lab flume or a massive city-sized concrete canal? Through the formulas, this gives us an energy ratio of 3.51 and a dimensionless specific force of 0.00642. We just methodically repeat this exact calculation for all 7 sections to get the points for our plot. And here is the ultimate payoff. When we actually plot these calculated ratios, mapping our depth ratios against our force ratios, the real-world lab data perfectly forms the curve. It completely mirrors the abstract theoretical math we talked about at the very beginning of this explainer. The curve bends back on itself, showing the 2 alternate depths merging seamlessly right at the critical depth point. It proves the math is beautifully real, and the water obeys it absolutely perfectly. So that wraps our exploration for today. But I really want to leave you with a provocative question to chew on. Based on everything we've just seen about how perfectly these properties align at the critical depth, can you use the dimensionless specific energy curve to find the specific force and vice versa? Think really deeply about the relationship between energy, force, and depth that we just proved in the lab. Thanks for hanging out with me to unlock the secrets of open channel flow. And hey, keep exploring. আচ্ছা, তাহলে আপনার ভিডিওটা মোটামুটি দেখলেন। তো দেখে আশা করি এতক্ষণে আইডিয়া চলে আসছে যে আমরা আসলে কি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি। তো আমাদের আজকের ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে আহ, দুইটা আমাদের হচ্ছে কার্ভ জেনারেট করতে হবে। একটা হচ্ছে ডেভেলপ জেনারেলাইজ স্পেসিফিক এনার্জি কার্ভ, একটা হচ্ছে স্পেসিফিক ফোর্স কার্ভ। ঠিক আছে? তো আপনারা তো হচ্ছে ওপেন চ্যানেল ফ্লো পড়তেছেন কি স্পেসিফিক এনার্জি কার্ভ বা স্পেসিফিক এনার্জি এগুলো সম্পর্কে কি জানেন? স্পেসিফিক এনার্জি, স্পেসিফিক ফোর্স আপনার থিওরি কোর্সে কি এগুলো পড়ানো হয়েছে? হ্যালো? হ্যাঁ, কাইন্ডলি একটু রেসপন্স করেন। স্যার এগুলো পড়াইছে বলে তো মনে করতেছি না। আপনাদের ওপেন চ্যানেল ফ্লো আছে না? হ্যাঁ স্যার, এই সেমিস্টারে আছে পড়াচ্ছে। কি কি এই সেমিস্টারে না পরের সেমিস্টারে? না স্যার, রানিং সেমিস্টার। ও, রানিং সেমিস্টার। আচ্ছা, তাইলে হয়তো হয়তো স্যার বা ম্যাম আপনাদের পড়াবে, বাট থাকে আর কি স্পেসিফিক এনার্জি তো ওপেন চ্যানেল ফ্লোর একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। তো দেখেন, স্পেসিফিক এনার্জি হচ্ছে আমরা কিন্তু আগেও বলছিলাম যে স্পেসিফিক এনার্জি কি, স্পেসিফিক এনার্জি যদি আপনি এক্সাক্ট ডেফিনেশন দেখতে চান তাহলে দেখেন এই স্পেসিফিক এনার্জি ডেফিনেশন কি, দিস ইজ দ্য এনার্জি অফ ওয়াটার এট এনি সেকশন মেজার রিলেটিভ টু দ্য চ্যানেল বটম। ঠিক আছে? যে চ্যানেল বটমের সাপেক্ষে যে কোনো সেকশনের যে এনার্জিটা, এনার্জি অফ দ্য ওয়াটার সেকশন, সেইটা হচ্ছে স্পেসিফিক এনার্জি, এন্ড ইট ইজ দ্য সাম অফ দ্য ওয়াটার ডেপথ অ্যান্ড ভেলোসিটি। ঠিক আছে? যে ওয়াটার ডেপথ অ্যান্ড ভেলোসিটি হেড এই দুইটার যে এইটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে স্পেসিফিক এনার্জি। তো তাহলে দেখেন আমার স্পেসিফিক এনার্জি ই সমান আমরা কি লিখতে পারি, যে ই সমান হচ্ছে ওয়াই প্লাস ভি স্কয়ার বাই 2জি। ঠিক আছে? ভেলোসিটি হেড ওয়াটার ডেপথ। আর স্পেসিফিক ফোর্স কি, দিস ইজ দ্য সাম অফ দ্য হাইড্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ফ্রম প্রেসার ফ্রম ওয়াটার অ্যান্ড দ্য মোমেন্টাম অফ দ্য মুভিং ফ্লো। ঠিক আছে? যে সাম অফ ফোর্স অ্যান্ড হচ্ছে কি প্রেসার
সাম অফ হাইড্রোস্ট্যাটিক ফোর্স এন্ড দ্য মোমেন্টাম অফ মুভিং, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে স্পেসিফিক এনার্জি, একটা স্পেসিফিক ফোর্স। আর ক্রিটিক্যাল ডেপথটা কি? ক্রিটিক্যাল ডেপথ হচ্ছে সেই ডেপথ যেখানে হচ্ছে স্পেসিফিক এনার্জি ইজ এট ইটস মিনিমাম, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে আমরা ক্রিটিক্যাল ডেপথ। ক্রিটিক্যাল ডেপথে আমরা হচ্ছে ফ্রড নাম্বার 1 হচ্ছে, এন্ড ক্রিটিক্যাল ডেপথে কিন্তু আমরা স্পেসিফিক ফোর্সটাও মিনিমাম হচ্ছে। তো এখন আমাদের হচ্ছে দেখেন আমরা ফিগার যদি দেখি, দেখেন এই যে আপনার ভিডিওটা আমি যেন ভালো মতো শুনি না, বাট দেখেন আপনারা হচ্ছে দেখবেন যে যে কোনো হচ্ছে আপনার একটা সেকশনে, ঠিক আছে, আপনার ধরেন চ্যানেল সেকশন মধ্যে ওয়াটার পাস হচ্ছে, একমাত্র স্পেসিফিক এনার্জি আপনি ধরেন এই যে স্পেসিফিক এনার্জি কাটবে, একমাত্র ক্রিটিক্যাল ডেপথ হচ্ছে সেই পয়েন্ট যেখানে আপনার আহ, মানে আপনি একটা এনার্জি ভ্যালু পাবেন, ঠিক আছে? এন্ড হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। জি স্যার, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, সো তাহলে দেখেন আমার হচ্ছে আমরা অল্টারনেটিভ ডেপথ পাচ্ছি, ঠিক আছে? বাট একমাত্র ক্রিটিক্যাল এনার্জি বা ক্রিটিক্যাল ডেপথে আমরা হচ্ছে জাস্ট একটা এনার্জির জন্য একটা ডেপথ পাবো। সেই জন্য আমার এই স্পেসিফিক এনার্জি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল ডেপথ দুইটাই হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। এখন দেখেন স্পেসিফিক ফোর্সের কিন্তু আপনি দেখেন সেম, যে আপনি জাস্ট স্পেসিফিক ফোর্সে আপনি হচ্ছে আহ, একটা হচ্ছে আপনি ফোর্স পাবেন, যার জন্য আপনি একটা ডেপথ পাবেন, যেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ডেপথ। আর বাকিগুলোর জন্য কিন্তু সেম ফোর্সের জন্য আপনি দুইটা পাচ্ছেন ডেপথ, যেটাকে আমরা বলছি অল্টারনেট। তো এখন আমাদের যেটা কাজ, আমাদের কাজ হচ্ছে যে এই যে গ্রাফটা আছে সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের হচ্ছে এই ধরেন যে স্পেসিফিক এনার্জি কার্ভ, এটাকে হচ্ছে আমাদের একটা ডাইমেনশনলেস, ঠিক আছে, বা জেনারেলাইজ স্পেসিফিক এনার্জি কার্ভ করতে হবে। কারণ আমরা হচ্ছে যদি দেখি যে আমাদের এই যে স্পেসিফিক এনার্জি কার্ভ, এটা হচ্ছে ডিসচার্জের সাথে চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো ডিসচার্জের সাথে যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে তো আসলে আপনার জেনারেলাইজ হলো না। কারণ হচ্ছে আপনার ডিসচার্জ বাড়বে কমবে, স্পেসিফিক এনার্জি কার্ভটাও চেঞ্জ হবে, বাট আমরা চাচ্ছি একটা জেনারেলাইজ কার্ভ, যেই কার্ভটা দেখে আপনি কার্ভটা প্লট করে বুঝতে পারবেন যে আসলে কি হচ্ছে আপনার ওই সেকশনের মধ্যে, ঠিক আছে? ওর এনার্জির রিলেশনটা কিরকম, এনার্জির সাথে ডেপ্থের, ফোর্সের সাথে ডেপ্থের। সো এই জন্য আমরা হচ্ছে জেনারেলাইজ স্পেসিফিক এনার্জি বা ডাইমেনশনলেস স্পেসিফিক এনার্জি কার্ভ বানাবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ডাইমেনশনলেস। সো এর জন্য আমাদের কি করতে হবে, আমাদের ডিসচার্জ টার্মটাকে মুছে ফেলতে হবে। তো এখন দেখেন আমরা হচ্ছে আপনারা যখন থিওরি পড়বেন তখন বিস্তারিত পড়বেন। সো আপাতত আপনাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনাদের এই ইকুয়েশন গুলো জানা, ঠিক আছে? তো আমরা আপাতত এই ইকুয়েশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছি। তো এই ইকুয়েশন গুলো হচ্ছে আমরা আহ, এই ইকুয়েশন গুলোতে আমরা কাজ করবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে স্পেসিফিক ফোর্সের ইকুয়েশন। আর স্পেসিফিক এনার্জি ইকুয়েশন তো হচ্ছে এই যে প্রথমে যেটা লিখলাম, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে স্পেসিফিক ফোর্সের আর কি রেক্টাঙ্গুলার চ্যানেলের জন্য। বাট যাই হোক, আমরা হচ্ছে তুলনা করে হচ্ছে দেখবেন এই যে লাস্টে, ঠিক আছে, লাস্টে দেখেন এই যে আমাদের এরকম হচ্ছে একটা ইকুয়েশন আসবে, একটা হচ্ছে স্পেসিফিক ফোর্সের জন্য, আর একটা হচ্ছে আমার স্পেসিফিক কার্ভের জন্য। So, এই দুইটা ইকুয়েশন হচ্ছে আমাদের দরকার। তো এখন দেখেন আমরা হচ্ছে যদি আমাদের এই ডকুমেন্টটাতে যাই, হ্যাঁ, তাহলে দেখেন আমাদের হচ্ছে ভিতরে কি হচ্ছে সেটা তো আপনি বুঝলেন, যে আমরা কিন্তু আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপে আমরা দুইটা জিনিস ইউজ করতেছিলাম। একটা হচ্ছে কি, একটা আমার সুইচ গেট, আর একটা হচ্ছে আমার ব্রডকাস্টেড ওয়্যার। সুইচ গেটটা কেন দিচ্ছিলাম, যেটা আমরা হচ্ছে ফার্স্ট একটা সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লো করতে পারি। আর ব্রডকাস্ট দিচ্ছিলাম কারণ আমরা ওই ওয়াটারটাকে স্লো করে সাব ক্রিটিক্যাল ফ্লো করতে পারি। দেন এই সাব, আপনি তো দেখছেন
তো হচ্ছে এই যে বললাম যে স্ট্যান্ডার্ড এনার্জি ফোর্সেস কার্ভ চেঞ্জ এভরি টাইম দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার অর ডিসচার্জ চেঞ্জেস টু সলভ দিস ইঞ্জিনিয়ার্স ইউজ ডাইমেনশনলেস জেনারেল কার্ভ। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার, এই দুইটি ইকুয়েশন আমাদের কাজে লাগতেছে। এখন দেখেন আমরা হচ্ছে একটু এক্সপেরিমেন্ট বুঝলাম। সো ল্যাবের দেখেন প্রসিডিওর কি, যে আমাদের হচ্ছে ডেপথ মেজার করতে হবে। ডেপথটা মেজার করবো কেমনে, 7টা স্পেসিফিক সেকশনে আমরা 3টা করে নিয়ে অ্যাভারেজ নিব। ঠিক আছে, যে আমার 7টা স্পেসিফিক সেকশন থাকবে এরকম, প্রত্যেকটা এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন। ডেপথ আপনি মেজার করছেন, দেন ক্রিটিক্যাল ডেপথ। হ্যাঁ, তো এখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটু ইয়াতে যাই, যে আমাদের হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা কেমন হবে, তাইলে আপনাদের জন্য একটু ইজি হচ্ছে। সো দেখেন ক্যালকুলেশন আমরা ডাটা শিটে যাই, যে এই দেখেন এই যে আমার ডাটা শিট। ঠিক আছে, তো অ্যাকচুয়াল ডিসচার্জ কিউ ধর আপনার হচ্ছে ওই যে আমরা তো ল্যাব থেকে ডিরেক্ট পেয়ে যাই। ঠিক আছে, ওয়াটার মিটার বা কারেন্ট মিটার থেকে আমরা পেয়ে গেলাম। দেন ফ্লিউমের উইথ আপনার জানা থাকবে, এইটা হচ্ছে আপনি এই দেখেন ক্রিটিক্যাল ডেপথ, আপনি ডিসচার্জ থেকে ক্রিটিক্যাল ডেপথটা বের করবেন। তারপর দেখেন এই যে বললাম যে 7টা সেকশন। ঠিক আছে, ওই যে আপনার ভিডিওটা দেখাচ্ছিল 7টা সেকশন, এই ফিগার থেকে এখানে আছে, এখানে নাই, বাট ভিডিওতে ছিল। তো যাই হোক 7টা সেকশন আমরা নিলাম। ওই প্রত্যেকটা সেকশনে আপনার 3টা করে ডেপ নেবেন। ঠিক আছে, ডেপ নিয়ে আমরা অ্যাভারেজ ডেপ করবো, এটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর। দেন দেখেন আপনার ওয়াই বাই ওয়াইসি বের করবেন, ই বাই ওয়াইসি বের করবেন, এফ বাই ওয়াইসি স্কোয়ার বাই ইন্টু হচ্ছে রো জি বাই বি। এই প্রত্যেকটা ভ্যালু হচ্ছে আপনার বের করবেন, এটা হচ্ছে আপনার জাস্ট ক্যালকুলেট করেন। ঠিক আছে, তো এইখানে যদি আপনি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে কিন্তু আপনি এরকম পাবেন। And তারপর আমাদের আলটিমেট গন্তব্য কি হবে, আমাদের হচ্ছে কিন্তু দুইটা গ্রাফ প্লট করতে হবে। ঠিক আছে, যে দেখেন আমরা হচ্ছে, ও এই দেখেন এই যে এইটা হচ্ছে ওই যে ফিগারটা। ঠিক আছে, এই যে 7টা সেকশনে আপনি হচ্ছে ডেপ নেবেন আর কি। আর নেওয়ার পরে হচ্ছে আপনি দেখেন এই যে প্লেন গ্রাফ পেপারে হচ্ছে এই যে ওয়াই বাই ওয়াইসি বা ই বাই ওয়াইসি, ওয়াই বাই ওয়াইসি ভার্সেস হচ্ছে এফ বাই ওয়াইসি স্কোয়ার রো জিবি, এটা হচ্ছে আপনার প্লট করে আপনার হচ্ছে এই দুইটা গ্রাফ হচ্ছে আমরা পাবো। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কাজ। ঠিক আছে, যে আলটিমেটলি হচ্ছে এই যে গ্রাফ প্লট করা। সো এটা হচ্ছে প্লেন পেপারেই করব। এই হচ্ছে ব্যাপার, খুবই সোজা একটা এক্সপেরিমেন্ট, আর কিছুই নাই। আর ক্যালকুলেশনও খুবই সোজা, জাস্ট হচ্ছে আপনি ভ্যালুগুলা বসাবেন। ঠিক আছে, ও আচ্ছা, এই যে এই ছবিটার কথা বলছেন, এই যে 7টা সেকশন, ঠিক আছে, কোথায় কোনটা এটা হচ্ছে আপনার ল্যাবের ভাই দেখা দিবে, দেন হচ্ছে আপনারা হচ্ছে জাস্ট ভ্যালুগুলো নিয়ে যাবেন। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন বলেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে হচ্ছে আজকের মতো এই পর্যন্তই। আর এটার সাথে তাহলে আমাদের হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট মোটামুটি শেষ। ঠিক আছে, আমরা যদিও একটা এক্সপেরিমেন্ট আগায় আছি। সো কালকের দিনে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের দুইটা এক্সপেরিমেন্টই করায় দিতে, 7 এবং 8। তো 7 8 যদি দুইটা এক্সপেরিমেন্টই করে ফেলেন তাহলে হচ্ছে 14 তারিখে আপনাদের কুইজ হবে। ঠিক আছে, আর কালকে হচ্ছে সম্ভবত সেকশন ডি আপনাদের হচ্ছে ভাইভা নিব, আর সেকশন সি আপনাদের ভাইভা হচ্ছে 14 তারিখ কুইজের দিনে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর এই যে এক্সপেরিমেন্ট 9 এবং 10, এক্সপেরিমেন্ট 9 এবং 10 আপনাদের ভাইভার সিলেবাসে আছে। সো এই দুইটা যদিও হচ্ছে আমরা সেভাবে দেখি নাই, বাট আপনাদের কিন্তু আমি হচ্ছে এই যে একটা ম্যাটেরিয়াল দিয়েছি। সো
হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো। সো দেখেন ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন আমাদের কিছু বেসিক কনসেপ্ট যেতে হবে। সো প্রথমটা যেটা সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট জি অফ স্যার। বাউন্ডারি লেয়ার। তো দেখেন বাউন্ডারি লেয়ার কি, যে when water flows through a channel, এই বাউন্ডারি লেয়ারের মধ্যে কিছু আছে ল্যামিনার বাউন্ডারি লেয়ার, কিছু আছে টার্বুলেন্ট, কিছু আছে ল্যামিনার সাব লেয়ার। এই জিনিসগুলো কেমনে মেজার হচ্ছে? এগুলো হচ্ছে এই যে থিকনেস দ্বারা, ঠিক আছে? এই যে লেয়ার থিকনেস, এই যে ডিএল নট, এন্ড ডিএল নট হচ্ছে কি 11.6 নিউ ডিভাইড বাই ভিএফ। সো ভিএফ ইজ দ্য কি শিয়ার ফ্রিকশন অফ দ্য ভেলোসিটি, আর ভিএফ বের করবেন কেমনে? রুট ওভার জি আর এস, এন্ড জি ইজ দ্য অ্যাক্সেলারেশন, আর হচ্ছে হাইড্রোলিক রেডিয়াস, এস হচ্ছে স্লোপ, এন্ড নিউ হচ্ছে কাইনেমেটিক ভিসকোসিটি। এটা আপনারা সবই জানতেছেন। সো এইভাবে হচ্ছে আমরা ধরেন বাউন্ডারি লেয়ার figure boson if the physical roughness is so small that that it is hidden inside the laminar sublayer is k less than del not, ঠিক আছে? যদি এইরকম হয় তাহলে হচ্ছে এটা ফ্লোকে ইফেক্ট করে, সেটা হচ্ছে হাইড্রোলিক স্মুথ। এই কেটা কি, কেটা হচ্ছে রাফনেস হাইট, ঠিক আছে? তো তারপর দেখেন আমার এখানে কি যেন হাইড্রোলিক্যাল রাফ কখন, যখন কে হবে গ্রেটার দেন ডেল নট, ঠিক আছে? সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনারা জেনে রাখতে পারেন, আপনার থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট। তারপর দেখেন ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে আলফা এন্ড বিটা, এটা হচ্ছে দুইটা টার্ম যেটাকে হচ্ছে আমরা এই যে অ্যাভারেজ ভেলোসিটির জন্য ইউজ করে থাকি, ঠিক আছে? যে দিস কারেক্টস দ্য কাইনেটিক এনার্জি ক্যালকুলেশন। ভ্যালুগুলো ইম্পর্টেন্ট, এই দেখেন আমি বোল্ডও করেছি, সেগুলো একটু দেখেন। তারপর হচ্ছে দেখেন আপনার ম্যাথমেটিক্যাল মডেল, ঠিক আছে? এই যে প্র্যান্ড ফন কার্মাল মডেল, যেই ফর্মুলা দিয়ে হচ্ছে আমাদের মূলত হচ্ছে আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা হইতো ল্যাবে, ঠিক আছে? তো আমরা কি করতাম, আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ডেপথে, এই যে 0.2 ওয়াই, 0.4 ওয়াই, 0.6 ওয়াই, 0.8 ওয়াই, বিভিন্ন ডেপথে আমরা হচ্ছে আহ, এই ভ্যালোসিটি গুলা নিতাম কারেন্ট মিটার দিয়ে। দেন পয়েন্ট ভেলোসিটি কি, ক্যালকুলেট দ্য পয়েন্ট ভেলোসিটি এন্ড ইচ পয়েন্ট ইউজিং দ্য মিটারস রোটেশন কাউন্ট এন্ড টাইম। তারপর কি ডিটারমাইন কে, ফর এভরি মেজার পয়েন্ট ইউজ আ লগারিদমিক ফর্মুলা টু সলভ ফর দ্য রাফনেস হাইট কে এন্ড অ্যাভারেজ দিস ভ্যালুস। আর তারপর হচ্ছে ক্যালকুলেট কোফিশিয়েন্ট, ঠিক আছে? ডিভাইড দ্য চ্যানেল উইথ into 5 horizontal strips and find the average velocity in each strip to calculate the final values for alpha and beta. So alpha and beta আমরা ভ্যালু পেয়ে যাইতাম, এন্ড হচ্ছে আমরা আমাদের মোটামুটি কাজটা করে ফেলতাম, ঠিক আছে? সো তারপর হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন ইয়া কি, যে আপনার হচ্ছে যে ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন প্রোফাইল করতেন, ঠিক আছে? ওয়াই এগেইনস্ট ভি। সো একটা গ্রাফ হইতো যেটা হচ্ছে লগারিদমিক শেপে। দেন ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটিটা কোথায় পাওয়া যেত, এটা হচ্ছে এই যে নর্মালি এই ডেপথে পাওয়া যায়। সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইয়া করে আপনার হচ্ছে স্থিত। তো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম যে এক্সপেরিমেন্টটা ছিল, মানে 9 নাম্বার যেটা ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন ওপেন চ্যানেল। সো ওইটার ব্যাপার মোটামুটি গেল। আর দেখি আমরা একটু নিচে যাই। স্যার একটা কথা বলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বল। স্যার আমাদের ভাইবাটা কি 14 তারিখে নেওয়া যায়? আপনাদের ভাইবা কেন 14 থেকে? আপনাদের তো কালকে ডবল ক্লাস, এই জন্য আমি আপনারটা নিয়ে নিচ্ছি। কালকে ওই যে আপনাদের আমাদের বাসার স্যারের ক্লাসে বাসার স্যার অ্যাসেসমেন্ট নিতে চাইছে, তো ওই সময় ভাইবার হ্যাঁ নিয়ে হ্যাঁ, দিতে বলতেছে। আপনাদের অ্যাসেসমেন্টটা আমিই নিব, ঠিক আছে? স্যার আমাকে এইসব দিয়েছে, আপনাদের অ্যাসেসমেন্টটা নিব, তারপরে ভাইবাটা নিব। এটা যদি বাদে দেই তারপরেও
স্যার আমাদের কালকে অনেকগুলো সিটি আছে স্যার, একটু জি স্যার, বলতেছিলাম যে 9 আর 10 নম্বর এক্সপেরিমেন্ট তো আমরা করি নাই, তো এটা আজকে আলোচনা হচ্ছে, তো আজকে আলোচনা করে স্যার কালকে যে এটার জন্য হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? আপনার স্ক্যান করলে একটা ভিডিও দেখতে পারবেন আপনাদের আরো বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য, ঠিক আছে? সো যদি কেউ আগ্রহী থাকেন তাহলে দেখতে পারেন। আর এই তো দেখেন এই যে ডাটা শিটের যে ব্যাপারগুলো, যদি আপনাদের এগুলো করা লাগবে না, বাট এগুলো হচ্ছে ওই যে কারেন্ট মিটারের রিডিং, ঠিক আছে? রেভলিউশন কত, অবজারভেশন কত, রেভলিউশন পার সেকেন্ড, দেন ডিপ তো আপনি মেজার করবেন পয়েন্ট গেজ দিয়ে, দেন পয়েন্ট ভেলোসিটি, দেন রাফনেস হাইট, দেন অ্যাভারেজ, ঠিক আছে? খুবই সিম্পল জিনিস। এন্ড দেন হচ্ছে আলটিমেটলি ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন প্রোফাইল গ্রাফ। সো এটা গেল 9। এন্ড এক্সপেরিমেন্ট 10টা কি? এক্সপেরিমেন্ট 10 হচ্ছে ম্যানিংস রাফনেস কোফিসিয়েন্ট এন্ড চেজিস রেজিস্ট্যান্স কোফিসিয়েন্ট। এগুলা সম্পর্কে কি আপনারা জানেন যে ম্যানিস ম্যানিংস এর রাফনেস কোফিসিয়েন্ট কি, চেজিস রেজিস্ট্যান্স কোফিসিয়েন্ট কি? স্যার এগুলো তো এর আগে যখন আলোচনা করা হয় না, এখনো করছি। জি স্যার, বলতেছিলাম আমি তো বলতেছিলাম, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? ঠিক আছে, হ্যালো। কি বললেন? স্যার আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনি? স্যার হ্যালো স্যার, আপনি কথা শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আমরা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, মেবি আপনি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন না। যদি নাই শুনে তাহলে বুঝবে কি? আচ্ছা, আরেকবার বলেন, আমার একটু হেডফোনের বিপ্লব সমস্যা তুমি করছে, বুঝাই দাও। আপনার কথাটা কেটে গেছে, আরেকবার বলেন। স্যার এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে, এখন বলেন। স্যার আমরা ডিসেকশনটা কাল হচ্ছে স্যার সিটি দিতে চাচ্ছিলাম না আমরা। সিটি বলতে সিটি আপনাদের আসলো কই থেকে? মানে আপনারা তো সিটি ভাইবা। নিচ্ছেই স্যার না। আমরা ভাইবাটা স্যার আমরা দিতে চাচ্ছিলাম না। তো কেন দিতে যাচ্ছেন না? স্যার আমাদের কালকে 5টা অলরেডি ক্লাস টেস্ট আর ল্যাবের অনেক কিছু রয়েছে স্যার, এই জন্য আমরা দিতে চাচ্ছিলাম না পুরো ক্লাসের পক্ষ থেকে। তো আমি তো আপনাদের এক সপ্তাহ আগেই বলছি, তাই না? আপনারা কি আপনাদের অন্য স্যার ম্যাডামকে বলছেন যে স্যার আমাদের এরকম আছে? আমি তো আপনাদের শিডিউলটা এক সপ্তাহ আগেই দিছি, এমন না যে আপনাদের হচ্ছে আমি জাস্ট কালকে জানাইছি বা পরশু জানাইছি। স্যার আরেকটা ব্যাপার, যে আমরা তো হচ্ছে আজকেই দেখলাম 9 নম্বর আর 10 নম্বর এক্সপেরিমেন্ট, তো এটা হচ্ছে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য তো একটু সময় লাগবে, কারণ দেখেন 9 নাম্বার আর 10 নাম্বার আপনাদের আমি পড়ায় নাই, ওইখান থেকে আহামরি কিছু থাকবেও না, ঠিক আছে? যেহেতু সিলেবাসে আছে এন্ড ইট ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি, যার জন্য হচ্ছে আমি আপনাদের এই যে কিছু নোট বানাই দিছি আর কি। আচ্ছা, ওইটা যদি আমি নিজে না পড়ে ওইখান থেকে কি প্রশ্ন না করবো, এটা তো আমার কমন সেন্সের মধ্যে আছে, তাই না? সো আপনাদের ওইটা নিয়ে কনসার্ন থাকা লাগবে না। আপনারা কালকে সময় মতো আইসেন, এসে ভাইবাটা দিয়ে, ঠিক আছে? কারণ লাস্ট উইকে 14 তারিখেও স্যার আপনাদের আপনাদের শিডিউল হেক্টিকই থাকবে, ওইখানেও কোনো কম হবে না। সো পরে হচ্ছে আর কোনো ইয়া নাই। এন্ড আমি আপনাদের এক সপ্তাহ আগেই বলছি, আপনারা যদি এত যেত আপনারা আগে বলতে পারতেন। আগে জাস্ট এই আগের দিন এসে বলছেন স্যার কালকে দিব না, দিস নট ডান। স্যার আমরা স্যার আমরা লাস্ট লাস্ট ফ্রাইডে বলছিলাম স্যার, আমাদের হচ্ছে ওরে বাসার স্যার আমাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট নিতে যাচ্ছে, তো আপনি বলছিলেন যে এটা হবে না, আমি স্যারের সাথে কথা বলবো। তো তারপরে তো স্যার ডেট দিছে, এই জন্য। জি স্যার, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের তো প্রিপারেশনটা নেওয়া লাগবে। বাসার স্যার তো বলছে, আপনি যেহেতু বলছিলেন যে নিবে না বাসার স্যার, আমি কথা বলবো। তো আমরা তো সেটা দিয়ে প্রিপারেশন নেই বাসার স্যারের জন্য। ফোনটা আবার ডিসকানেক্ট হয়েছিল, আমি এক্সট্রিমলি সরি, সবার একটু কথা আরেকবার বলেন। বিবেচনা করে যদি কিছু। সিয়ার আপনি কিছু বলতেছিলেন, আপনার কথাটা আমি শুনতে পাইনি, আমার হেডফোন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। স্যার বলছিলাম যে আমাদের তো গত শুক্রবারে বলছিলাম আমরা যে বাসার স্যার আমাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট নিতে চাইছে ছোট করে। তো আপনি বলছিলেন যে এটা হবে না, আপনারা ভাইবার জন্য প্রিপারেশন নেন, ভাইবাই নিব আমরা ওই পরীক্ষা। আপনি বলছেন, তো আমরা তো ওইভাবে বাসার স্যার প্রিপারেশন নেই নাই যে হবে না, এরকম তো
বাসার স্যার আমাদের অ্যাসেসমেন্ট নিতে দেয়, যেটা বলছে স্যার আমাদের জন্য প্রেশার হয়ে যাচ্ছে অলরেডি। বাসার স্যার এটা দিয়ে আমাদের জন্য কালকে 5টা সাব কোর্সেরই কোনো না কোনো ভাইবা বা সিটি আছে। এখন খুবই ইজি একটা ভাইবা হবে, যদি আপনারা দিতে চান তাহলে দিন, আর যদি না দিতে চান তাহলে না দিন, সেটা আপনাদের ব্যাপার। বাট পরে অন্যদিন আপনার কুইজ নিয়ে দেন আবার ভাইবা, এটা খুবই টাফ। অলরেডি সি সেকশনের এটা নেওয়া লাগবে, যেটা নিয়ে আমি এমনি চিন্তায় আছি, কারণ সি সেকশনের আর টাইম নাই। সো এই হচ্ছে ব্যাপার, আপনাদের মোটামুটি ম্যাটেরিয়ালস দেওয়াই আছে, জাস্ট একটু দেখে আসবেন তাইলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। 9-10 যেহেতু পড়ায় নাই, ওইখান থেকে হচ্ছে মানে আপনাদের হচ্ছে যেহেতু আপনি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতেছেন না, জাস্ট হচ্ছে আমি ওভারভিউ দিচ্ছি। সো ওইখান থেকে খুব বেশি কিছু আসবেও না, জাস্ট হচ্ছে আপনাদের জানার জন্য দেওয়া। সো এটা একটু দেখে আসেন, এই। আপনি কি বুঝতে পারলেন? তাইলে আমি হচ্ছে এইটা একটু দেখাবো, দেখা হচ্ছে ক্লাসটা শেষ করবো আর কি। আর টু বি অনেস্ট, আপনাদের কালকে 5টা যাই থাকুক, এই ভাইবাটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি, ঠিক আছে, যেটা নিয়ে আপনাদের সবচেয়ে লেস বোদার থাকা উচিত। আপনাদের যদি কোনো কিছু ক্যান্সেল করা থাকে তাহলে আপনারা অন্য স্যারদেরকে বলতে পারেন যে স্যার আমাদের এরকম এত কিছু আছে। বাট আমার মনে হয় যে ভাইবা যদি আপনি পিছান বা যদি না দেন, জিনিসটা আসলে আপনাদের জন্যই বোকামি। জিনিসটা নিচ্ছি আপনাদের ভালোর জন্য, ঠিক আছে, যাতে আপনাদের হচ্ছে একটু বেটার ইয়া হয়। সো এই হচ্ছে জি স্যার, তাহলে একটু আমাদের কন্ডিশনটা বিবেচনা করে ওইভাবে আমাদের একটু ভাইবা দেওয়া নিয়ে আর কি। দেখেন, আপনাদের প্রশ্ন খুব সোজা হবে। এখন যদি কেউ যদি কোনো কিছু না পড়ে আসেন, তাহলে আসলে আমার কিছু করার নেই। আচ্ছা, যাই হোক, দেখেন তাহলে হচ্ছে আমরা এটা দেখি, দেখে তাদের শেষ করে দিই। সো এইগুলো হচ্ছে আপনাদের ওপেন চ্যানেল ফ্লো। আচ্ছা, ওপেন চ্যানেল ফ্লো তো আপনারা পড়তেছেন, আপনারা এই ম্যানিং রাফনেস কোফিশিয়েন্ট এর নাম শুনেন না? এন, জি স্যার, শুনেছি। হ্যাঁ, তাহলে বলেন তো এটা কি? স্যার কিউ সমান সমান 1/n a আর 2/3 s 1, Yes, 1/2। হ্যাঁ 1/2 হ্যাঁ, তো এইটা কি ম্যানিং রাফনেস কোফিশিয়েন্ট? এইখানে ম্যানিং রাফনেস কোফিশিয়েন্ট কোনটা আসলে? n। তো এনটা দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছে? মানে আপনারা পড়তেছেন, যদি এরকম আধা আধা পড়েন, ফর্মুলা জানাই তো সব না, তাই না? আমি তো বুঝছিলাম যে আপনি এই ফর্মুলাটাই বলবেন, যার জন্য ফর্মুলাটাই লিখছি। পারবেন কেউ বলেন তো এই যে ম্যানিং রাফনেস কোফিশিয়েন্ট দ্বারা কি বোঝায় আসলে? হ্যাঁ স্যার, বলতে পারবেন। পারবেন? রনেসের সহগটা ওইটা। কিসের সহগ? ম্যানিং রনিস যে কোএফিসিয়েন্ট, এটা সহগ এন। আচ্ছা, সহগ তো কোফিশিয়েন্ট, এটা আমি বুঝলাম, ঠিক আছে, বাট এখানে আপনার বুঝাচ্ছে কি? এখানে যেটা বুঝাচ্ছে, দেখেন, রাফনেস কোফিশিয়েন্ট, এটা তো আপনি বুঝতেছেন যে এটা হচ্ছে কি একটা রাফনেস বলতে কি একটা ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স কোফিশিয়েন্ট, ঠিক আছে। যে আপনি দেখবেন কংক্রিটের জন্য একটা থাকে, পেভ সারফেসের জন্য একটা থাকে। সো বেসিক্যালি যেটা বোঝায় যে এটা হচ্ছে আমরা এই ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স, যেটা এই ফ্রিকশনাল মানে ওয়াটার যে সারফেস দ্বারা ফ্লো হচ্ছে, ওই সারফেসের ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্সটাকে কোয়ান্টিফাই করি, ঠিক আছে, কোয়ান্টিফাই করি হচ্ছে এই ম্যানিং রাফনেস কোফিশিয়েন্ট দ্বারা।
আর এরকম একটা চেঞ্জেস কোএফিসিয়েন্ট আছে যেটা হচ্ছে সি। সো দেখেন এই যে আমাদের এই ইয়াটা হচ্ছে মেইনলি এরিয়া ভেলোসিটি মেথড, এটার উপর ডিপেন্ড করে করা। সো এরিয়া ভেলোসিটি মেথড আপনার থিওরিতে পড়ানো উচিত, আমি জানি না পড়াইছে কিনা বা আদৌ পড়ায় কিনা, বাট আমরা সময় আমরা পড়ছিলাম থিওরিতে। সো দেখেন এখানে হচ্ছে ডেপথ মিন ভেলোসিটি, এখানে হচ্ছে আমাদের আমরা জানি যে ওয়াটার ভেলোসিটি হচ্ছে ইউনিফর্ম, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে ভ্যারিং জিরো এট দ্য বেড এন্ড ম্যাক্সিমাম নিয়ার দ্য সারফেস, ঠিক আছে, কারণ বেডের ওইখানে আবার ফ্রিকশন সবচেয়ে বেশি, সো এখানে জিরো থাকে এন্ড ম্যাক্সিমাম হয় কোথায়, সারফেসে। সো ইঞ্জিনিয়ার যে স্পেসিফিক শর্টকাট টু ফাইন্ড দ্য এভারেজ স্পিড। সো দেখেন ডিপ ওয়াটার যেটা ওয়াটার ডেপথ যদি গ্রেটার দ্যান 0.61 মিটার হয়, তাহলে মিন ভেলোসিটি ইজ দ্য এভারেজ ভেলোসিটি অফ পয়েন্ট টু এন্ড পয়েন্ট ওয়াই। ঠিক আছে, আপনি যে ম্যাথ করছেন না, যে ম্যাথ করলে তো এগুলো আসলে পারা উচিত, যে আমরা হচ্ছে এই যে এভারেজ ভ্যালুটা কেমনে নেই। দেন শ্যালো ওয়াটার যদি হয়, শ্যালো ওয়াটার জন্য আমরা 0.6 এর যে ডেপটা ওইটাকে হচ্ছে কনসিডার করি। দেন দেখেন এরিয়া ভেলোসিটি মেথড কি, যে টু ক্যালকুলেট the total amount of water moving through a channel Q আর cross section and the cross section is divided in vertical strip, ঠিক আছে, যেখানে আমরা each step এর জন্য ইন্ডিভিজুয়াল ডিসচার্জ বের করে ওটাকে কি করি, ওটাকে ওর এরিয়া দ্বারা এই যে মাল্টিপ্লাই বাই এরিয়া বাই ইটস মিন ভেলোসিটি, ঠিক আছে, যে Q ইকুয়াল টু আপনি জানেন এরিয়া ইনটু ভেলোসিটি। সো আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ধর আমরা যদি এইরকম হচ্ছে একটা চ্যানেল বের হয়, ঠিক আছে, সো এরকম যখন চ্যানেল বের হয় আমরা সেরকম স্ট্রিপ নিব এন্ড এই প্রত্যেকটা স্টেপের জন্য আমরা হচ্ছে এরিয়া ইনটু ভেলোসিটি, এরিয়া ভেলোসিটি বললে আপনি হচ্ছে প্রত্যেকটার জন্য কিউ পাবেন এন্ড কিউ পেয়ে আলটিমেটলি দেখেন এই যে টোটাল ডিসচার্জ ইজ দ্য সাম অফ দ্য ফ্লো অফ অল দি স্ট্রিপ, ঠিক আছে, সামেশন অফ কিউ আই। দেখেন ওভারঅল মিন ভেলোসিটি কি, the overall mean velocity for the entire channel is then found by dividing total discharge by total area, ঠিক আছে, so total discharge by total area করলে আপনি হচ্ছে ওই ভেলোসিটিটা পাচ্ছেন। সো আলটিমেটলি ভেলোসিটি পাওয়ার জন্যই হচ্ছে আমরা এত কাজ করতেছি, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের এরিয়া ভেলোসিটি মেথড গেল। আর ক্যালকুলেটিং এই রেজিস্ট্যান্স কেমন আসলো, আপনি হচ্ছে ভি এর ফর্মুলাই কিন্তু জানেন, যে ওই যে কিউ সমান কি আমরা জানি এরিয়া ইনটু ভেলোসিটি, ঠিক আছে, সো আমরা যে a r টু দি পাওয়ার 2/3, সো এটা মানে কি, এটা আমরা v সমান লিখতে পারি, v সমান 1/n r টু দি পাওয়ার 2/3 s টু দি পাওয়ার হাফ, ঠিক আছে। সো দেখেন আমরা কিন্তু v যদি জানি, r জানি, s জানি, তো এখান থেকে আপনি n বের করে ফেলতে পারেন। So it is this is calculated as a ratio of the velocity of 0.2 and 0.8 and x দেখেন is v naught by v2. Then hydraulic radius কি r, the specific formula is একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে যে x minus 1 r to the power 1/6 6.7 x plus 0.9, ঠিক আছে, এটা আপনাদের ওইখানকার এই ফর্মুলা আমি লিখছি। দেন চেঞ্জেস কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে কি, যে এদের মধ্যে আবার একটা রিলেশন আছে c equal to 1 by r to the power 1/6, ঠিক আছে, আপনি ম্যানিংস কোএফিসিয়েন্ট পাইলে ওইখান থেকে আপনি চেঞ্জেসটা বের করতে পারবেন। দেন দেখেন ল্যাবরেটরি প্রসিডিউর কি ছিল, যে আমরা চ্যানেলটাকে ডিভাইড করব, যেটা বললাম, স্প্লিট দ্য ফিল্ম ইনটু 3 ভার্টিক্যাল স্ট্রেপস, মেজার ডেপথ, then measure velocity using a current meter at 0.2, 0.6 and 0.8, then calculate flow, ঠিক আছে, compute strip discharge and sum them to find total discharge, তারপর velocity ratio বের করে আপনি average velocity of x and then solve n and then হচ্ছে আপনি comparison করুন, ঠিক আছে, আর লাস্টে আলটিমেটলি একটা গ্রাফ ছিল। সো আমরা যদি আমরা ডাটা শিটটা দেখি তাহলে দেখবেন যে ডাটা শিটে কি ছিল, যে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে চেজিস ফর্মুলা, আর এইটা হচ্ছে ওই ইকুয়েশন যেটা দেখাইলাম, এটা হচ্ছে চেজির, দেন ডিসচার্জ এন্ড মিন ভেলোসিটি, ঠিক আছে। তো এখানে দেখেন ওই যে আবার ডেপথ ফ্রম বটম, টোটাল রেভলিউশন, ঠিক আছে, কারেন্ট মিটারে রিডিং নিচ্ছে, টাইম অফ অবজারভেশন, রেভলিউশন, দেন পয়েন্ট ভেলোসিটি, ডেপথ, ডিসচার্জ, টোটাল ডিসচার্জ। দেন যখন আপনি এগুলো পাবেন, তারপর আপনি কি এই যে স্ট্রিপ অনুযায়ী যে v.2 0.8 এখান থেকে একটা x এর ভ্যালু পাবেন, দেন এভারেজ x হবে, দেন x দ্বারাই তো আপনি ম্যানিংস এর n পাচ্ছেন ওই ফর্মুলা দ্বারা, ঠিক আছে, এই যে দেখেন x এখানে কিন্তু আপনি যে এভারেজ x এরটা দিলে আপনি হচ্ছে ম্যানিংস এর n পাচ্ছেন। সো এখান থেকে ম্যানিংস এর n আর ম্যানিংস এর n এর রেসপেক্টে আপনি হচ্ছে চেঞ্জেস, ঠিক আছে, তো এইখান থেকে কিন্তু আপনারা হচ্ছে এই জিনিসগুলো পেয়ে যেতে পারেন।
তো যাই হোক এই এক্সপেরিমেন্ট আপনাদের করা লাগবে না, জাস্ট আপনাদের জানাইলাম আপনারা জানার জন্য। সো এই হচ্ছে মোটামুটি আপনাদের সিলেবাস। মেইন কুইজ তো 8 পর্যন্তই হবে, ভাইবা যদি বলছি 10 পর্যন্ত, বাট যেহেতু এই দুইটা আপনার করেন নাই অত জানি, সো এই দুইটা অত ইম্পর্টেন্ট না, জাস্ট আপনি একটু পড়ে আসেন, ঠিক আছে? আর আর আপাতত কিছু নাই। কালকে হচ্ছে আপনাদের তাহলে দুইটা ল্যাবই হওয়ার উচিত, ঠিক আছে, 7 এবং 8, কারণ হচ্ছে 14 তারিখে আমাদের হচ্ছে লাস্ট ক্লাস, ওই দিন আপনাদের কুইজ হবে। আর কালকে হচ্ছে ডি সেকশন ভাইবাটা দিয়ে, ঠিক আছে? আপনারা ইচ্ছা করলে না দিতে পারেন, বাট আমি বলবো যে ভাইবাটা আপনার দিয়ে দেওয়া বেটার, এটা আপনাদের ভালোর জন্য। তো এই হচ্ছে